Okay. Now we will be writing application of sine rule, cosine rule and projection rule. First is half angle formula. Write down. Page number 82. In triangle ABC, if A plus B plus C is A plus B plus C is equal to twice S. Now it is plainly simple. First you have to show that sine A is equal to S minus B, S minus C upon under root BC. Okay, so this is half angle formula. Half angle formula, sine A upon 2 is equal to, okay, S minus B into S minus C divided by BC. Okay, we have to prove this. Okay, now we will start with, we have 1 minus cos A is equal to 1, which is 2 sine square so we will keep this part as a constant because we want to prove this. This is part of your proof, so we have to focus on this particular part. Okay, so what is cos A? Cos A साठी काही फॉर्म्युला अवेलेबल आहे आता बघितला आपण कुठला कोसाइन रूल आठवा ट्राय करा. So A square is equal to B square plus, so I can replace this cos A by 1 minus in bracket this is B square plus C square minus A square upon twice BC. Can I do this? Simple. So this I will get as 2 sine A upon 2. cos A चा फॉर्म्युला अवेलेबल. कोसाइन रूल वाचा, त्यासाठीच म्हटलं होतं गो विजिट कोसाइन रूल अँड रीड द फॉर्म्युला फॉर cos A, cos B अँड cos C. बघा तिथं फॉर्म्युला आहे, तिथंच अवेलेबल आहे. अरे कोसाइन रूल काय म्हणतो, इकडे बघा, A square is equal to B square plus C square minus twice BC. It has to be BC. Cos A, shift this to this side you will be cos A. This is not cos A. 2 BC cos A is equal to B square plus C square minus A square. Okay, I need to put value of cos A. That's why this will go to this side. Cos A is equal to B square plus C square minus A square upon twice BC. That is the value I am putting here. Okay. हो गया. नाउ सॉल्व दिस. क्या हो जाएगा? इट इज दिस, हाँ, स्क्वायर. ओके, हो गया. नाउ दिस इज 2BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन, हो गया. काही केलं जाऊ शकतं का याच्यासोबत आणखीन? अरे okay, now observe the equation. Okay, now focus on this part. Take out a minus sign. What will you get? Minus B square, minus become plus, this is plus, minus twice BC plus C square whole bracket plus A square as it is upon 2BC. हो गया, कोई डाउट है? ओके, नाउ आई कैन रीअरेंज दिस. रीअरेंज कैसा होईल? ओके, सो आई कैन रीराइट दिस एज A square minus B minus C whole bracket square upon चला A square minus B square is equal to A minus B, A plus B करा. काय येतं? करा. अरे याला सॉल्व करा पुढं. A स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा काय फॉर्म्युला आहे माझ्याकडं? A स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर
इज इक्वल टू ए मायनस बी ए प्लस बी. करा, चला सोबत सोबत करा, माझ्या आहे सॉल्व करायला. करा. ओके. हो गया. अरे काय झालंय? ओके ओके, एक सेकंड थांब, याला मोठा ब्रॅकेट देतो सो दॅट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज. हो गया यहाँ तक है. नाउ रिविजिट करते हैं अक्खा क्वेश्चन. नाउ थीम इज to prove that sin a upon 2 is s minus b under root s minus b into s minus c upon bc. Up to you clear? Kai doubt hai? Okay. Again, in triangle ABC, this is given a plus b plus c is equal to twice s. Koi doubt hai? Ho gaya? Now I want everything in the form of sin and this ABC. So the formula available to me is this. And this is the start of this particular proof. If you manage to recall this much, question बघितल्यावर जर एवढं जरी आठवलं, you will be able to solve this question very easily. Okay, why so? Because I know for cos A there is a value available which is cos A is b square plus c square minus a square upon twice bc. Got it? You put it and you try to solve it. Just एकदम flow के साथ करना है. It will come to this point a square minus b minus c whole bracket square. If you open this, you will get a minus in bracket b minus c, a plus in bracket b minus c. Okay, so the plus sign is there. I am not providing bracket here just because minus sign is introduced. I will always taking brackets. Okay, नहीं तो याचा आंसर बदलून गेला असता. Now after opening this particular bracket, I will get a minus b plus c. काय डाउट है? And here I will get a plus b minus c. It will stay as it is. Okay, काय doubt है? Is equal to 2 sin square a upon 2 and upon is bc. काहीच नाही केलं मकरंद, इथून इथं येताना ब्रॅकेट्स ओपन केलेले आहेत. ओके. Now I want to introduce what I have to introduce here. काय म्हटलं? आता इकडे बघ. Now everything is available but I need this in the form of s. आणि s कसा आहे रे? a plus b plus c च्या फॉर्म मध्ये. कळलं? आता बघा, याला मी a plus b plus c बनवतो. जस्ट इथं ऑब्झर्व करा. ओके. हां इकडे बघा, इथं हा b a है, b a है, c है प्लस मध्ये. मला फक्त कोणाला जोडायचं आहे? प्लस b. झालं? a प्लस b प्लस c झालं. बट मी तो क्वेश्चन चेंज केला. ओके, मग याला मायनस बी करून टाकू. झालं? बॅलन्स झालं? काय डाऊट आहे? सिमिलरली नाव a प्लस b प्लस c बॅलन्स करण्यासाठी हो गया. नाव दिस विल बी रिटन as a प्लस b प्लस c माइनस b माइनस 2b. Okay, again this is a plus b plus c minus 2c upon but I know this is twice s. This is given na, so I can write down this as twice s minus 2b, twice s minus 2c upon 2bc into 2. I'm taking this 2 on this side now, so I will get this will be sin square a upon 2. हो गया? Okay, now I can easily take out 2. नाही रे बाबा, कुठं झालं? याला या साइड करून घेतो. इकडे बघा, sin square a upon 2 is equal to s minus b. Okay, 2 बाहेर काढला येत ना, and this is again 2 is taken out.
एस माइनस सी अपॉन 2 into बी सी. This 2 get cancelled and you will get s minus b into s minus c upon bc is equal to sine square, already available. Now taking root, you will get sine a upon 2 is equal to under root of s minus b into s minus c upon bc. हो गया. आया काही डाऊट आहे? इकडे बघ, इथपर्यंत काय आलं? इथपर्यंत काही डाऊट आहे? आता बघा, या इक्वेशनमध्ये ए बी सी आहे. प्रूफ करताना मला काय पाहिजे? मला त्यात यस आणायचं आहे. का आणायचं आहे? कारण की प्रूफ इज डिझाईन इन अ सच अ वे. ओके. आता यात बघा, इथे काय माझ्याकडे अवेलेबल आहे? ए मायनस बी प्लस सी. बट मला इथे काय पाहिजे? ए बी सी पाहिजे. मग मी काय केलं? माझ्याकडे ए पॉझिटिव्ह आहे, सी पॉझिटिव्ह आहे. मग मी काय केलं? बी पण पॉझिटिव्ह ॲड करून दिला तर. कारण की माझ्याकडे आता ए प्लस बी प्लस सी म्हटलं. कारण की ए प्लस बी प्लस सी म्हटलं की मी 2s टाकता येईल. बाकीचं काहीच टेन्शन नाही. वेगळं बघा, मला हा 2s त्यात ॲडजस्ट करायचा आहे. बाकीच्या गोष्टी त्याच्या अलाईन बरोबर होतील. ओके. इट विल ॲडजस्ट अकॉर्डिंगली. सो दिस बिकम्स ए प्लस ए मायनस बी प्लस सी. इकडे बघा, एखाद्या इक्वेशनमध्ये +2 ॲड केलं, -2 करून टाकलं, काही फरक पडतो इक्वेशनला? नाही. सेम केला, प्लस बी ॲड केला, मायनस बी केलं, काही फरक पडणार आहे? नाही. बट मी याला रिअरेंज करून लिहितो, ए प्लस बी प्लस सी -2b झालं. सेम याच्यातनी मायनस कोण आहे? सी आहे. मग मी प्लस सी इंट्रोड्यूस केला, सो दॅट आय हॅव ए प्लस बी प्लस सी. ओके. मग मायनस सी करून टाकलं. कळलं? सो इट बिकम्स अगेन ए प्लस बी प्लस सी -2c. ए प्लस बी प्लस सीच्या ठिकाणी मी 2s टाकून दिलं, बिकॉज आय नो दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन इट सेल्फ. सो दिस विल बी 2s. आता यातनं 2 कॉमन काढलं. इट इज 2bc हिअर अँड 2 साइन ए स्क्वेअर होतं ना, ए स्क्वेअर अपॉन 2 साइन स्क्वेअर ए अपॉन 2. सो दिस 2 ऑन दिस साइड, दिस 2 विल गेट कॅन्सल. कुठे? आता असं ठेवताना बोट लागलंय मकरांत तिथं. ओके. हे झालं बघ. कळलं? आता इथपर्यंत आलं. आता हे कटल्यानंतर फक्त मी अंडररूट करून घेतलं. अंडररूट केलं, एक्झॅक्ट सेम प्रूफ झालंय तुमचं. शाबाश, लिहून काढा. हो गया? कोई डाउट है? नाउ सेकंड इज फॉर कॉस and this is cos a by 2 is equal to s minus a upon bc. so सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सब कुछ इंटायर स्टेप्स आर सेम. बस यहाँ पे ना ये प्लस कर दिया इन्होंने. ये अगर मैं प्लस कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वेयर a by 2. हो गया? cos a की वैल्यू वही रहेंगी एंड एवरीथिंग विल रिपीट एंड यू विल गेट अल्टीमेटली दैट वैल्यू. कौन सा मिलेगा? which is s minus a upon bc. s minus a upon bc and that will get proved. Okay. हाँ हाँ, इधर cos चाहिए मेरे को. हो गया? कोई डाउट है? हाँ, दूसरा and tan कसा मिळेल रे? tan a by 2 is equal to sin a by 2 upon cos a by 2. मिल गया? ओके. ये प्रूफ अच्छे से लिख के लाना है. इट इज योर होमवर्क. ओके. हाँ, एग्जैक्ट सेम लाइन पे है क्वेश्चन वो वाला भी. सो राइट डाउन. नेक्स्ट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला कुठे? हां, येतात बेटा, आलेली ते प्रूफ्स आलेले. हां, किधर? यस क्या? यस, ये देख, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये क्या है? सेम ही पेरीमीटर, सेम ही आधी होगी ना. ये बन गया. यस, क्या बोलेगा उसको?
सेमी पेरीमीटर. कोई डाउट है? शाबाश. ओके ओके ओके. हेरॉन्स फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर, देखो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ओके यस, तो अपने को पता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी पेरीमीटर. ओके so we can calculate area of a triangle, any triangle whose all the three sides are known. ओके आपल्याकडे आपण एरिया ऑफ ट्रायंगलचा कुठला फॉर्म्युला बघितला होता आतापर्यंत? हाफ बेस इंटू हाईट. ओके एखादा याच्यातनी 90 डिग्री नसेल तर मग काय कराल? ओके फॉर एक्झाम्पल आता हा फॉर्म्युला इथे बघा. अरे यार सॉरी. Okay, now observe this. This is one triangle, this is another triangle. Okay, and this is 90 degree. मैं इसको अगर बेस बोल दूँ, इसको एज बोल दूँ, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. इसमें क्या बनेगा? ओके इसमें कैसे क्या कैलकुलेट करोगे? Very good, and that is the trick. You have to draw perpendicular like this. Okay, अब जिस पे perpendicular पड़ा है वो बेस बन जाएगा इसका. This is my height again. ये तो थेरी में हो गया. कैलकुलेट एक्चुअल कैसे करोगे? कैसा समझेगा तुम्हारे को? ये लेट्स से इसको मैं अगर नाम दे दूँ ABC और इसको DD. हाउ विल यू कैलकुलेट AD? कैलकुलेट करना पड़ा. हाँ वेरी गुड. पाइथागोरस. एंड व्हेन इट इज पाइथागोरस दिस एंगल हैज टू बी. ये पाइथागोरस कैसे लगाओगे? if you want to use a Pythagoras then you need to have the value for CD and AC. जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो किस प्रोपोर्शन में उसको तोड़ता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये अगर 5 सेंटीमीटर की हो 3:2 है, ढाई कर रही है. ओके अतः एंगल्स. ओके अल्टरनेटिव टू दिस इज अनदर फॉर्मूला विच विल डायरेक्टली गिव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके क्या हिल रहे? हो गया? व्हाट इज एस? S is semi perimeter of a triangle and ABC are sides. एंगल का तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा. कोई डाउट है? ओके एग्जाम्पल से चल आ जाओ. हाँ इसमें बता. देख प्रीमाइसिस बेटा इस केस में एंगल दिए नहीं है. हाँ हाँ ऑब्वियसली 45 तो फिर तो डायरेक्ट उसको पाइथागोरस भी नहीं लेगा. साइन कॉस का रूप लगा दे मिल जाएगा उसमें वो. हाँ कुठलाही ट्रायंगल बऱ्यापैकी वापरता येतं पण जनरली ज्यांच्या साइड्स गिवन है. ओके हो गया अनुष्का? नॉट अगेन. ओके यहाँ तक क्या हो गया? हाँ देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है. टू गेट द एरिया इज द एम. अगर वो इस फॉर्म में दिया है मैं इसको नहीं लगाऊंगा. मेरे को पता है हाफ बेस इंटू, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अगर 3 4 7 दे के है, आई नो द एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट. कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6. दिस विल बी स्क्वायर 6 स्क्वायर यूनिट. ओके सो इसमें नहीं लगाऊंगा मैं. दिस फिगर इज कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को इसका नहीं मिल पा रहा है. सो आई विल यूज हेरॉन्स फॉर्मूला देयर. ओके प्रूफ देखेंगे इसका. सो राइट डाउन गिवन क्या है एक बार. ओके इसका ये लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो. ओके दिस इज स्मॉल सी. तो मोठा दिसतो, लक्ष ठेवजा इथं. मकरंद झालं? ओके
हो गया. ओके, लिहून झालं की सांगा मला, तुम्हाला मी लगेचच प्रूफ सांगून देतो त्याचं. ओके, हेरॉन्स फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल. देखो एक ट्राइंगल गिवन है हुज नेम इज ABC. ओके, एंगल A, उसके सामने साइड A, एंगल B के साइड सामने साइड B, एंगल C के साइड में ओके सामने साइड C. ओके, हो गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, बेस मेरा क्या रहेगा? मैं अगर दिस, इफ आई कंसिडर दिस एज अ बेस, ये हाइट हो जाएंगी. सो बेस की जगह पे A रख दो, हाफ यहाँ पे बेस लिख देता, सो दैट वी विल नॉट कंफ्यूज इट विद B बेस. ओके, इनटू H, तो अपने पास H को कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं है. H, अब H की वैल्यू देखो, H की वैल्यू क्या है? इफ आई कंसिडर दिस एंगल एंड इफ आई कंसिडर साइन C क्या मिल जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. So H upon B sin C is equal to H upon B. H is equal to B sin C. पुट कर दो 1/2 into A into B sin C. काय डाऊट आहे? हो किंवा नाही? कळालं एवढं पक्का? ओके, आता तुम्ही लिहिलंय ना, इथनं पुढं काय केलं मला समजावून सांगा. ओके, सो I consider this as 1/2 into A into B into 2 sin C upon 2. हां, हाफ अँगल फॉर्म्युला. आणि नेक्स्ट त्याच्यात काय केलं रे? साइन C upon 2 cos C upon 2 चे फॉर्म्युले अवेलेबल आहे. हो किंवा नाही? तेच वापरायचे आहेत. वापरा आणि सॉल्व करा. AB, एक काम करू याला सोपं करू थोडं. AB 2 गेट कॅन्सल. हे काय रे? साइन C अपॉन 2 सांगा, असं काहीतरी येतं की? यहाँ पे क्या रहेगा? दिस हैज टू बी BC ना. ओ सांगा सांगा काय तर फॉर्म्युला सांगा. साइन C/2 चा काय येईल? इंटू S माइनस A अपॉन, अरे हां कॉस मध्ये S येतो, सॉरी. आणि कॉस मध्ये काय येईल रे? S इंटू अपॉन. हो, ओके. सो दिस विल बी AB बाहेर जसं तसा एकटा विचार आपला, आणि दिस विल बी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अपॉन A स्क्वेयर इंटू B स्क्वेयर. हो गया. ये बाहर निकलेगा, दिस विल बी AB, दिस विल गेट कैंसल. यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस. हो गया. कोई डाउट है? ओके, आय थिंक फक्त त्यांनी इथंच थोडी म्हणजे एक्सप्लेनेशन नाही दिलं, अचानक आल्यासारखं वाटतं. ओके, बाकी काही नाही, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. पण लक्षात येत आहे का? हेरॉन्स फॉर्म्युला माहिती, जर हे सॉल्व करायचं असेल तर तुम्हाला ते पार्ट पाहिजे. कुठलं पार्ट पाहिजे? साइन C/2 आणि कॉस C/2 च्या व्हॅल्यूज काय येतात. ओके, सो इंटरलिंक्टर. हो गया. मी घेतो त्याचा डाऊट. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट विच इज Napier एनालॉजी. ओके, Napier एनालॉजी. एक टू प्रूव वाला पार्ट ही बता दूं मेरे को. एक मिनट था, इसके क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा तुमको. इकडे बघा, सांगा आता वाचा. tan B माइनस C बाय 2 हो गया. काय डाऊट आहे? हेच आहे. ओके, याला बाहेर काढा. झालं. आता साइन रूल काय म्हणतो? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन
साइन सी इज इक्वल टू टॉइस आर. अबे साइन रूल है ना. ओके, सो कैन आई पुट b इज इक्वल टू 2r साइन b. C is equal to 2r sin C. Again same 2r sin B plus 2r sin C. कोई डाउट है? इकडे बघा. झालं इथपर्यंत? काही डाउट आहे? ओके. Now I can cut 2r and I will get साइन b माइनस साइन यार हो गया एंड साइन b प्लस साइन c. ए साइन a माइनस साइन b चा फॉर्म्युला सांगा काय? साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 cos a minus b into sin 2 cos a plus b into sin a minus b. Okay, तेच लावता येईल इथं. So this will look like 2 cos b plus c divided by 2. अरे हो किंवा नाही? आणि याला काय येईल रे? sin b minus c upon 2. एक तसं याचंही काहीतरी होईल. काय होईल सांगा? 2 sin b plus c divided by 2 cos. हो गया. इकडे बघा 2 गेट कॅन्सल. cos अपॉन साइन. ओके, सो यू विल गेट अल्टिमेटली हे सगळं कशाचं एक्सटेन्शन आहे? b मायनस सी b प्लस सी इज इक्वल टू त्याचेच एक चेंजेस केले ना अनुष्का इथपर्यंत आले. तर यू विल गेट कॉट b प्लस सी अपॉन 2 इंटू टॅन. बघा आपल्याला कसं पाहिजे तो. ओके, टॅन कॉट. चला चेंज करा. ओके, आणखीन काही गिवन आहे का यात? बी चेक करा बरं. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय. अरे बघा बघा आता जाऊ दाखवतो. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? ए ओके, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय माइनस ए. काही डाऊट आहे? हो गया. आप देखो. ओके, सो मैं अगर बोल दूं, सो दिस इफ आई कंसीडर दिस एज अ कॉट. अरे हो किंवा नाही? याला असं म्हणता येईल का रे? कळलं? आता बघा याला हे असेल b मायनस सी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू टॅन a अपॉन 2 इंटू टॅन b मायनस सी अपॉन 2. पण मला याच्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन पाहिजे. ओके, हे काय येईल रे? टॅन b मायनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b मायनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू 1 अपॉन टॅनला कॉट लिहिता येईल. हा इकडे मल्टिप्लाय करते, इकडे काय होईल? डिवाइड 1 अपॉन टॅन ए बाय 2 ला. झालं आन्सर? हेच प्रूव्ह करायचं होतं. चला ही वाली. ओके, आता बेसिक इथे येतं बेटा. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय. आता मला पाहिजे बी प्लस सीच्या फॉर्ममध्ये पाहिजे. ओके, कारण की इकडे बघा जर क्वेश्चन नीट बघितला तर मला हा पोर्शन नको आहे. ओके, ॲक्च्युली याला तुम्ही काय करू शकता, याच फॉर्ममध्ये पाहिजे ना, त्याला इकडे घेऊन या. दिस विल बी टॅन बी प्लस सी बाय 2. ओके, सो और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाय. आय एम इंटरेस्टेड इन बी प्लस सी ठेवला आहे, ए इकडे घेऊन गेलो.
b plus c is equal to pi minus a. Got it? Okay, now I am dividing 2 because 2 इथं आहे. So this is b plus c divided by 2 is equal to pi by 2 minus a by 2. थोडं एक्सपांड केलं त्याला हेच मिळेल. आता मला कोण पाहिजे, कशाच्या रूपात पाहिजे, कॉटच्या. सो आय एम पुटिंग कॉट हिअर. सो आपण पुटिंग कॉट आय गेट दिस इज अ पाय बाय 2 मायनस ए बाय 2. ॲक्च्युली याचे वेगळे फॉर्म्युले आहेत. याचे जी मी शीट पाठवली होती फॉर्म्युलेची आठवते 11th जेव्हा आपण बघितलं ना तर 11च्या जवळपास 70 फॉर्म्युले बनतात सेम टॉपिकवरचे, 70-100च्या अराउंड. ओके, आणि ते वारंवार असे रँडमली वापरले जातील. मी म्हणून तुम्हाला ती शीट पाठवली होती, आठवती का? ओके, so this is my tan a by 2. I can replace this term by tan a by 2. I replace it here, but I don't want this term on this side. I want it in this side. This becomes tan b minus c divided by 2 is equal to b minus c upon b plus c into 1 upon tan a by 2. 1 upon tan a by 2 is nothing but cot. Got my proof? मिल गया? Now next write down. अब देखो. Now we will do the solved example. काय झालं? हा ठीक आहे ठीक आहे, मी एक्झाम्पल लिहून काढतो फक्त. ठीक आहे. मला हे सांगशील ना ए बी सीच्या व्हॅल्यू? ओके सॉरी, लक्षात राहून गेलं. 13, 14, 15 तेच आहे ना? ओके, सो व्हॉट विल बी यस? कर लो 5, 9, 12, 2, चला 1, 42. इकडे बघा क्वेश्चन सॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. इफ यू नो द फॉर्म्युला यू विल हॅव आन्सर इन मिनिट्स. ओके, थोडं फास्ट होऊन जाईल. जर फॉर्म्युला येत नसेल तर मग आन्सरचा विचारच करण्यात मजा नाही. ओके, सो फर्स्ट इज दे आस्क अस टू कॅल्क्युलेट. फर्स्ट इज कॉस ए. कॉस एच विचारला ना. बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन हे जर ए बाय 2 असतं तर मग मला तो वापरता आला असता. कळलं? चला, बी स्क्वेअर काय रे? सी स्क्वेअर ए बी स्क्वेअर काही लिहिता का रे? व्हॉट इज बी? 14. 14चा स्क्वेअर काय होतं कनिष्क? 14 स्क्वेअर. हां बता हाँ करके बता. कोणाला पाठ आहे? 14चा स्क्वेअर 196 प्लस 225 मायनस 169 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 15. बेरीज करून घेऊ. 6 अधिक 5 1 हातच्याला 1 9 9 3 12 12शी 2 हातच्याला 1 31 200 होऊन जाईल. सो हे 252 अपॉन माझं चुकलंय पुस्तकात चुकलंय. हे बरोबर आहे. हां करा की करा. हां 5 प्लस 6 11 1 हो गया. 1 2 प्लस 9 11 11 प्लस 2 12 12 1. काय घेतलं? हां हेच बरोबर आहे ना? नाही बरोबर आहे माझं, काही घेणं नाही मला बाकी नाही. हां 400. ओके सो इकडे बघा 2 न कट करून टाका. किती होऊन जाईल रे? 1 2 6 1 2 6 अपॉन 14 गुणिला 15
सातनं भाग जातो का बघा रे. 7 एक 7, किती राहतं 5. अरे जातं की 7नं भाग जातो याला. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, किती राहतं 5. 56, 7 8 किती 7 8 जा हे देईल ना. अजून कट्टाय का रे. काय झालं. हां 3/5. हे दुसरं कोणाच दुसरं काही आलंय का. हां 63/105. हा बरोबर आहे. 21 न भाग दे. 63, 21 एक 21, 21 दोन्ही 42, 21 त्रिक 63 आणि 21 5 105. अरे 21 न भाग दे दोघाला. 21 ने भाग जातो त्याला. आगे बेटा कोई डाउट है. कर लोगे. ओके बाकी भी कर लो. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, वापरने हैं वापरो. ओके यूज देम. आवाज न करता वापरायचे बेटा.